اردو کے عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ نذیر اکبر آبادی کی جو شخصیت ہے وہ اردو میں بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی ہندوستان کی جو مشترکہ تہذیب ہے، ملی جلی جو تہذیب ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تو ہر طرح کی تہذیب و ثقافت کے ذریعے وہ اپنی شاعری کرتے ہیں۔ ایک عام ہندوستانی کی زبان کو وہ اپنی تصویر بنا کر کتاب میں کھینچ دیتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے بڑے نظم گو شاعر ہیں۔ محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے کرنل ہالروڈ کی سرپرستی میں نظم گوئی کی تحریک بہت بعد میں شروع کی تھی۔ یعنی نذیر اکبر آبادی اردو کے جو ترقی پسند نظم میں جو ترقی پسند تحریک تھی، محمد حسین آزاد اور حالی نے جو شروع کی تھی، اس سے بھی پہلے نذیر اکبر آبادی اپنی شاعری میں ان مقاصد، ان باتوں کو وہ پیش کر چکے تھے جو ترقی پسند تحریک کے ذریعے عمل میں لائی گئی تھی۔ نذیر نے یہ خدمت بہت پہلے انجام دی اور کامیاب دلکش نظموں کا ایک بیش قیمتی تحفہ عطا کیا۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری کی کیا کیا خصوصیت ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی نظم میں وسیع ہے کینواس۔ پہلا پوائنٹ اس میں تھا وسیع ہے کینواس، یعنی وسیع یعنی بڑا، لمبا، بڑا ایک دائرہ، کینواس یعنی دائرہ۔ تو ایک بڑے ان کے وچار ہیں، ان کا دائرہ بہت ہی وشال ہے، بڑا ہے، اور انہوں نے جہاں ہندوستان کے تیوہاروں، میلوں، رسم و رواجوں پر بہت سے شعر کہے ہیں، وہیں انہوں نے مسلمانوں کے عرسوں، تیوہاروں کو بھی یاد رکھا ہے۔ ان کی نظموں میں مختلف میلوں، ٹھیلوں، بہاروں، عرسوں، تیوہار کے علاوہ حالات زمانہ، اہل دنیا، مفلسی، کلیگ اور طرح طرح کے شیر سپاٹوں اور تماشوں کا ذکر انہوں نے اپنی نظموں میں کیا ہے۔ اسی لیے ان کو ہندوستان کا عوامی شاعر بھی کہا گیا ہے۔ روٹیاں اور آٹے دال کا بھاؤ جیسی انہوں نے نظمیں لکھی ہیں۔ ہندوستانی عناصر، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ہندوستانی عناصر یعنی ان کی نظموں میں ہندوستانی عناصر ہیں، یعنی ہندوستانی ایلیمنٹس ہیں، مختلف ہندوستانی موضوع ہیں۔ نذیر کی نظموں میں ہندوستانی عناصر بہت نمایاں ہیں۔ ان کی نظموں کے مطالعے سے زمانے کی معاشرت اور سماجی حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی زمانے کے جو حالات تھے، جو تہذیب تھی، اس کی سرپرستی ان کی نظموں میں ہوتی ہے۔ وہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں کی جو رنگا رنگ تہذیب و ثقافت تھی، میلے ٹھیلے، تیوہار، عرسوں، مسلم بزرگوں کے مقابلے میں ہندو تیوہاروں، میلوں، ہندو بزرگوں کی شان میں انہوں نے زیادہ نظمیں لکھی ہیں۔ ہولی، دیوالی، آگرہ کی تیراکی کی جیسی نظمیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی نظم کا ایک بند ہے: ہر جاگیر تھال گلابوں سے خوش رنگت کی گلکاری ہے۔ ہر جاگیر تھال گلابوں سے خوش رنگت کی گلکاری ہے، اور ڈھیرا بیروں کے لاگے سو عشرت کی تیاری ہے۔ یعنی ایک تیوہار اور ایک تماشے کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر طرف ہے وہ گلابوں سے خوش رنگت یعنی ایک اچھی گلاب کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور ڈھیر سارے پیڑ، پتیاں، وہ پتے پھولوں کے ساتھ میں ایسے لدے ہوئے ہیں راگ بہاریں دکھلاتے اور رنگ بھری پچکاری، منہ ہے سرخی سے گلنار ہوئے، تن کے سری کی سی کیاری۔ یعنی جو ہندوستانی تیوہار ہے، خاص طور سے اس میں ہولی کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ ہر طرف سیر سپاٹا ہے، پھولوں کے رنگ بکھرے پڑے ہیں، پھل اور پتیاں ہیں،
और हर में राग बहार दिखाई देती है, गाना बजाना हो रहा है, और रंग भरी पिचकारियां हैं, और मुंह है सुर्खी से गुलनार हुए हैं, यानी जो एक दूसरे पे रंग लगाते हैं होली के ऊपर, तो सुर्ख रंग, लाल रंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, और तन पर केसरी की सी क्यारी है, यानी जो केसरिया रंग है वो है, अलग अलग रंग है वो शरीर पे दिखाई दे रहे हैं होली के त्योहार में। तो ये एक बंद में उन्होंने हिंदू त्योहार होली का जिक्र किया है। असलियत व वाकयत। नजीर की आंख में ये जादू था कि जिस चीज को वो देखते थे उसका बारीक हिस्सा भी ओझल नहीं हो सकता, यानी बड़ी बारीकी से हर चीज का वो मुतालबा करते थे। तरक्की पसंद तहरीक ने जिस हकीकत निगारी पर जोर दिया वो नजीर के कलाम में बरसों पहले नजर आ जाती है। यानी तरक्की पसंद तहरीक तो 1936 में आई, उससे पहले नजीर अकबर आबादी जो शेर व अदब में जो हकीकत पसंदी है, असलियत है, जो जमाने के हालात हैं, सच्चाई है, जो रंगारंग जिंदगी है, हालात हैं, उनके बारे में वो बहुत पहले लिख चुके थे। इलामती शायरी। इलामती के मायने होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज से तस्बिया देना या उसके रूप में दूसरी चीज को इस्तेमाल करना। नजीर की तकरीबन तमाम नज़में इलामती हैं, इनमें सीधी सादी बातें सीधे सादे अंदाज में पेश की गई हैं, लेकिन कुछ नज़मों में इलामती अंदाज इख्तियार किया गया है। बंजारा नामा और हंसनामा जो इनकी नज़में हैं, बंजारा नामा और हंसनामा। बंजारा नामा में बंजारे से दरअसल इंसान से मुराद लिया गया है, इसे कहते हैं इलामती। इलामती यानी एक बंजारे का जो किरदार इन्होंने पेश किया है उस नज़म में, वो एक इंसान के तौर पर उन्होंने पेश किया है, जिसकी सारी जिंदगी एक सफर है। इस सफर का मकसद धन दौलत और अनाज कपड़ा और जमा करना है। यानी एक इंसान अपनी ताउमर अपनी जिंदगी में सफर करता है, उसके सफर का मकसद उसको कमाना, अनाज कपड़े को मुहैया करवाना। लेकिन जिस तरह मुसाफिरों को रास्ते में कजाक लौट देते हैं, उसी तरह है जिंदगी के मुसाफिर यानी इंसान को एक दिन मौत आलोच्य है। यानी इंसानी जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया गया है कि एक इंसान जिंदगी भर सफर करता है, अपने लिए 2 वक्त की रोटी, अनाज और कपड़ा मुहैया करने के लिए जिंदगी भर सफर करता है। तो इलामती शायरी हो गया। उसके बाद में तंजो ज़राफ़त। नजीर की नज़मों में तंजो ज़राफ़त का उनसर भी नुमाया है। इनकी शायरी में दुनिया भर के मौज़ूआत शामिल हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें मज़े का खेज भी हैं। यानी अपनी शायरी के ज़रिए वो जो हालात हैं उसके ऊपर तंज भी करते हैं, उसके साथ साथ एक मज़े खेज यानी हंसी मजाक और लताफत की कैफियत भी इनकी नज़मों में जगह जगह पे मिलती है। और बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमारे शायर पसंद नहीं करता, लिहाजा वो कभी इन पर हंसता है और कभी इन पर चोट करता है। तो ये होता तंजो ज़राफ़त। इस तरह तंजो ज़राफ़त के बहुत से मौके फराहम हो जाते हैं। निशात या उनसर भी है। नज़ीर के कलाम में ऐसी नज़में कम हैं जिनमें हज़न व मल्लाल छाया हुआ है, और ऐसी नज़में ज़्यादा हैं जिनमें तरबियाई उनसर गालिब है। यानी इनकी नज़मों में सोज और रंज यानी दुख दर्द बहुत कम जगह पे पाया जाता है, और उसकी जगह पे इनकी नज़में जो है अवामी शायरी है, आम जिंदगी और आम किरदार में ढली हुई इनकी शायरी है। और रंगारंग तहजीब व सकाफत, त्योहारों, मेलों, ठेलों, बाजार का इनके शायरी में ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है। बांसुरी, खेलकूद, खेयांजी, कन्हैया जी का रास, ईद, शब बारात, आंधी, बरसात, शहर, अकबराबाद की तारीफ, ताज गूंज का रोजा, आगरा की तैराकी, तरबूज, आगरा की ककड़ी, इसी तरह की इनकी नज़में इन्होंने लिखी हैं। तो इसीलिए नज़ीर अहमद उर्दू के सबसे पहले एक अवामी शायर हैं। एक मकसद के तहत उन्होंने शायरी की और एक आम जिस तहजीब और सकाफत को उन्होंने अपने नज़मों के ज़रिए पेश किया।